गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा कह लग कहो नाम जगमाता। सिमरत गुर एक रंग राता। भूख प्यासा लखी न दोई। इस विद प्रेम पराय न होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए गुरु चरणों विखे हाजिरियां लवा रहे हैं। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भारत वर्ष विचों जुल्म ते जालम नूं पखंड नूं खत्म करने वास्ते अनेकों तरह के कौतक करते आ रहे। पहले जामे तो लैके समय समय ते अनेकों कौतक करके लोगों नूं सीधे रस्ते पाया। बाबे नानक ने अपने समय दे विच भी जिवें कालका देवी दे बड़ी बली दिती जाती सी झोटियां दी मझां दी, उत्थे जाके उन्हां नूं वरजिया। इसे तरह ही गुरु प्यारे हो काजी नूं दौलत खान नूं ज्ञान दिता। समय समय ते जिहो जिहा समा आया सतगुरां ने दसां जामियां च उहो जिहा वरतिया। हुण समा आ गया जुल्म दा। औरंगजेब राजा बड़ा जुल्म करदा है। भारत वर्ष विच बड़ा जुल्म हो रहा है। इस जुल्म नूं खत्म करने वास्ते सतगुरां दे कोल एक शिकायतां आउण लगियां कि जदों सिख संगतां जथियां दे रूप विच आनंदपुर साहब आउंदियां ते रस्ते विच कुछ हिंदू ते कुछ मुसलमान संगतां दा मखौल उड़ाउंदे सी ते सतगुरां ने संगतां नूं शस्त्रधारी होण दी हुक्म कीता भी जदों भी किसी पासे जाओ शस्त्र कोल होना चाहिए। शस्त्र तो बिना गल नहीं बननी। हुण सतगुर ने सोचा कि क्यों ना सारी संगत नूं ही शस्त्रधारी किया जाए, पर एकदम किवें किया जाए, इहो जिहा कोई कौतक करिए। वो कौतक करने के लिए उन्होंने चंडी प्रगट करने का कौतक किया है तो केशवदास पंडित नूं लिया है, जिसने अपनी लाख रुपया फीस दसी है तो 2 लाख की समग्री इन्हें हवन कुंड दे विच पाउण लई मंगाई है। ये हवन चलदियां 10 महीने बतीत हो गए, 11वां चढ़ गया तो 11वें महीने विच पातशाह कहते केशवदास तेरी चंडी क्यों नहीं प्रगट हो रही। मकसद सीगा कि दुनिया में जिहड़े इन्हां लोकां ने भरम फैलाए आ वो खत्म किए जाण। भी चंडी कोई 8 बाहां वाली स्त्री नहीं जिहड़ी आके मदद करूगी। असल विच चंडी जिहड़ी है वो शक्ति है जिहड़ी तुसीं शस्त्र दे नाल वरत सकदे हो। हत्थ कल्ला है, मुट्ठी नाल मुक्के नाल लप्पण नाल किन्ना किसे नूं कुटांगे। जद ये हत्थ विच तलवार आ गई तो इक्को ही वार वाधू है तो टोटे करके सिट सकती है। तो इस करके सतगुर ने श्री साहब नूं ही चंडी कहा। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। इस करके सतगुरां ने दुनिया विचों भरम कढ़न वास्ते
ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀ ਦਾ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕਰਕੇ। ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਜਗ ਕਹੋ ਨਾਮ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੇ ਕੋ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਲਖੀ ਨਾ ਦੋਈ, ਇਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਚਰੇ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਗੁਣ ਗਨ ਸਿਮਰਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਔਰ ਬਰਨੀ ਬੇਦਨ ਆਜ ਧਰਨੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਨ ਕਰਤ ਹੈ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਤ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੋ ਧਾਰਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹਾ ਦਿਵਸ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਜਬਿਆਵਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਚਾਰ ਜਨਾਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ 8 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭੁਚਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਚੇਤਕ ਦਾਸ ਨੇ ਕਟਿਤ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਰਤ ਕਰੀ ਤਨੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਰਖ ਰਖ ਕਰ ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਰੇ, ਗਿਰਵਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਬ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਝ ਦੂਜੇ ਆਪ ਗੁਸਾਈ, ਲੱਛਣ ਬਿਨ ਤਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਿਥ ਧੀਰ ਰਹਾਲਾ, ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੇ ਗਿਨ ਕਰ ਗਤੀ ਅਨੇਕੋ, ਬੋਲੇ ਸੁਨੀਏ ਜਲਦ ਬਵੇਕੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਵੇਕੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣੋ। ਅਬ ਵਿਦ ਤਨ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਨ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਰੂਪ ਬਿਆਨੈ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ मांगे पेट प्रसन्न होए होए देनी चाहिए हमको सोए। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। याते कहो मनोरथ अपना जागृति मुझ आओ सुपना। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। आनो पेट जाय कर सो जिसते सिद्ध काज सब हो। ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। संध्या आज होए है दर्शन कह दो होए प्रभाते परसन। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। इस बद भाग भाग तिस ठौरा चलियो सिमर कस मन प्यो थोरा। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹੱਲ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਜੇ ਕਾਦੀ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਦੇਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਜੇ ਛੁਟੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਖੰਡ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੁੜਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੱਠੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ? ਹੁਣ ਮਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਮਰਜ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਝੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ये तो मनुख अपने कोल हैगा है, आपां हुणे ही मंगा लैने आ। तू बली देण दी तैयारी कर, मंत्र पढ़ बली वाला, ओदी हाजिर हो जाएगा। बड़ा ही धर्मात्मा है, बहुत प्यार है, बड़ा मापियां दा लाडला है, धर्मात्मा भी है, धर्म नूं भी प्यार करदा है, धर्म दे वास्ते वो कुछ भी कर सकता है। तू बली देण दी काहली कर, मेरे कोले हुण टाइम नहीं उड़ीकण दा, इस देवी नूं सद जदों आउंदी है बली भी दे देंगे। केशवदास घबरा गया, कहता यार ये भी शर्त इहने पूरी करती, फिर भी जे देवी प्रगट ना हुई तो फिर तो मेरी धौन गई। को सतनाम, ये तो कहते ये भी शर्त पूरी कर देंगे, बंदा हैगा साडे कोले, ले आउणे आ। फिर मैं की करांगा जब ना देवी प्रगट हुई, क्योंकि देवी कोई है ही नहीं। ये सारिया नदियाँ बनाइया हुई कहानियां दुनिया लुटन वास्ते। मैं सच कहना, मूर्ति पूजा करके पत्थरां नूं पूजदे है। कबीर साहब जी कहते ना पाहन बोलिया ना किछ दे, ये ना बोलते है ना कुछ देंदे है, ते इन्हां पत्थरां दी सेवा किन्नी निफल जाती है। आप खा जाती है खीर पूड़े कड़ा, मूर्त कै मुख छार, मूर्ति दे मूँह नूं थोड़ी जी सवाह जी ला देंदे है, थोड़ा जिहा लांदे वो किहड़ा खांदी है। पूजा चढ़ावा सब इन्हां दे कोल ही आउंदा है। ऐसे इन्हां ने कर्मकांड दुनिया लुटण दे बनाए सन। बच्चे तो लैके बुढ़ापे तक दे इन्हां ने श्राद्धां दे आदि जिहड़े है अपने भी नवीआं पुश्तां दा पालण दा इंतजाम कर दिता। बच्चे दे जन्म तो लैके उस दे फिर गुरु प्यारिओ अनेका तरह के रीति रिवाज बना के नाम रखना, छठी करनी, ये सारा कुछ इन्हां कर्मकांडी ब्राह्मणों का बनाया होया। खैर आप अगे चलीए। पातशाह कहते वो बंदा भी हैगा बहुत ही धर्मी है। घबरा गया, कहना यार कुछ तो लावा, किहड़ा बंदा सोचता है। कहने महाराज वो किहड़ा बंदा, मैनूं उहदे बारे दसो, पता होवे फिर आपां उहनूं तैयार तुर भी करना होगा ना, जिवें बकरे नूं नभाउंदे आ बली देण वास्ते। कहो सतनाम, इशनान किया होवे तैयार पर तैयार करना है। वो जोग भी है कि अजोग है, पूरा चाहिदा, कोई उंगल हथ बांह वड्डिया ना होवे, फिर तो अधूरा बली दित्ती नहीं जा सकती। कहो सतनाम, मैं थोड़ा जिहा वेख लवां, चैक कर लवां। सतगुर कहंदे मनुख बहुत चंगा है, अजोग नहीं है, जोग है। इस गल की जरा जिन्नी भी चिंता ना कर। केशवदास कहना फिर भी दसता दिओ, हवन मंडल के नेड़े है, किते दूर नहीं होना चाहिए, आपां उहनूं नेड़े लियाईए बली देण वास्ते। सतगुर कहंदे पंडित जी वो बंदे तुसीं हो, तुहाडी बली दित्ती जानी आ हुण। कहो सतनाम। जदों पातशाह ने स्पष्ट अखरां विच कहता कि वो तू है, तू धर्मी बंदा है, पंडितां दे विच तू बहुत वड्डा वेदांती है, धर्म तैनूं प्यारा नहीं। कहंदे जी प्यारा है। कहते फिर तू धर्म के वास्ते अपने जीवन की बलि नहीं दे सकता। साढ़े प्यो बलि दे सकते हैं, जाके सोडे पिछे साढ़े पिता गुरु तेग बहादुर ने बलि दे दी। उस वेले तू सोचिया नहीं कुछ भी, हुण धर्म के वास्ते तेरी बदली देनी आ। तू योग नहीं गा, तू मापिया का लाडला नहीं गा, लोग तैनूं प्यार नहीं करते। सारे काशी दे विच केशवदास केशवदास हुंदी पई आ। तुसीं भगत हो, वेदांती हो, वेदां दे ज्ञाता हो। केशवदास हैरान होकर सतगुरु जी के चेहरे वाल भी देखता, चेहरा लाल हो गया। नाले कहना जी असीं तां ब्राह्मण आ, ब्राह्मणां दी बली थोड़ा लगदी आ। कहने क्यों, ब्राह्मण नूं की होया? कहो सतनाम। काशी दे हरिद्वार दे विच गंगा दे उत्ते एक आरा गड्ढिया होया सीगा, और इन्हां लोकां ने गल बनाई हुई सी भी जिहड़ा इस आरे थले आके अपने आप नूं चला देवे ते अपनी सारी संपत्ति इत्थे लिया के दान कर देवे पंडितां नूं, वो स्वर्गां नूं जाऊगा। कहो सतनाम। और भोले भाले पता नहीं किन्ने लोग वड्डे गए उस आरे दे थले। ते जदों अंग्रेज आए ना, अंग्रेज़ां दा एक लार्ड अफसर वड्डा, ओह गया गेड़ा मान के हरिद्वार चलिया गया, तो आरा देख के कहना भी आह की चीज़ है। पंडितां नूं पुछया, कहंदे जी आरा है। कहंदे कादे वास्ते आ? कहंदे जी वड्डियां ने कहा भी जिहड़ा कोई इस आरे थले आके अपने आप नूं चरवा देवे ते सब कुछ इत्थे दान कर देवे पंडितां नूं, वो स्वर्गां नूं जांदा है। वो लार्ड कहन लग्या भी किन्ने क लोग गए स्वर्गां नूं? कहंदे जी बईयां भरियां पईयां। हुण इन्हां कोले गोल कीतियां जी बईयां मीटर मीटर 2-2 मीटर लंबियां इकट्ठियां कित्थे रखियां। फिर सारे लोगों नाल जोड़िया होया, जिन्हां दा बुढ़े दा मरना उत्थे कीता जाके फुल पाए, उन्हां दे जवाकां नूं भी उत्थे ही जाना पैंदा। कहो सतनाम। हिंदू मत दे विच गुरसिख नहीं जांदा किधरे भी, साडे वास्ते नहीं है गल्लां। तां गुरु प्यारिओ
ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਿਖਾ ਬਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਬਹੀ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟਿਆ ਆਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਪਟੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾ ਪਟਾਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਕਰਬਤ ਧਾਰਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਨਹਾ ਕੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲਾਲ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹਵਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਖਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਚੇਤੇ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਸੁਚੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨੂ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੱਜੂਗਾ, ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਬੜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤੇ ਜਾਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹਵਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਵਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਾਲੀਦਾਸ। ਇਹ 2 ਪੰਡਤ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਮੁਖੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਿਸਕੋ ਬਾਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰੇ ਬਾਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੋਂ ਲੱਖੋਂ ਪਾਏ, ਬਸ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਲੇ ਧੋਤਰੇ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਗਰੋਂ ਫੜਨ ਆ ਜਾਵੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛੇੜਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰੋਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं, गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब एक, हे गोविंद हे गुण निदान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, आधार, हे ठाकुर हों दास रो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, होए बरोए, आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत, होत निहाल, एक अंकारा सतगुरु, प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।